तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया तेरा उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान, दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान। जैसे खुदा पर मुझ पे रखो ईमान, जैसे खुदा पर मुझ पे रखो ईमान। वायदों को पूरा करने वो आ रहा है, वायदों को पूरा करने वो आ रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। रूपी तलवार है जो जिंदा कलाम ले लो, रूपी तलवार है जो जिंदा कलाम ले लो। वस्त्र रूहानी पहन कर रूपे हथियार ले लो, वस्त्र रूहानी पहन कर रूपे हथियार ले लो। आजा यीशु के पास वो दे रहा है, आजा यीशु के पास वो दे रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो 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 मसीह माना है यीशु को जैसे चलते रहो उसी में ऐसे, माना है यीशु को जैसे चलते रहो उसी में ऐसे। ईमान में जड़ पकड़ के दुखों को सब्र से सहके, ईमान में जड़ पकड़ के दुखों को सब्र से सहके। जागो और करो दुआ सब वो कह रहा है, जागो और करो दुआ सब वो कह रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। होगा मिलन हवा में दुल्हा के साथ, होगा मिलन हवा में दुल्हा के साथ। पहुंचेगा आंसू हाथ से पहना के ताज, पहुंचेगा आंसू हाथ से पहना के ताज। होंगे ना जुदा कभी हम वो कह रहा है, होंगे ना जुदा कभी हम वो कह रहा है। उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, 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 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। प्यारे खुदावंद खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि तेरी हजूरी में आए और तेरे पाक वचन को सीख सके। खुदावंद जितने भी लोग इस ऑनलाइन फेलोशिप में इस समय शामिल हों सब पर तेरा रहम चाहते हैं। खुदावंद सुनने वाला मन और वचन को समझने की तू बुद्धि अता कर खुदावंद। जब तेरा वचन सुनाया जाए खुदावंद, हर जिंदगी उसे अपने हृदय में रखने का फैसला ले खुदावंद, और तू मेरे होठों को छू और अपना वचन सुनाने के लिए रहम कर। मेरी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, हालेलुया। सो आओ सिंह।
खुदा दे वचन दे विचों सिखांगे। जिवें कि तुसीं जानदे हो, अज दा विषय है वो हैगा कि खुदावंद खुदा जो भी असीं दुआ करते हैं कि खुदा उस दुआ नूं सुनदा है? हाँ जी। दूसरा सवाल, जिहड़ी भी दुआ असीं करते हैं कि खुदा साडियां सारियां दुआवां दा सानूं जवाब दिंदा? जदों खुदा सानूं सारियां दुआवां दा जवाब नहीं दिंदा तो फिर असीं दुआ क्यों करते हैं? हाँ जी। नहीं, पता तो हुंदा है, पर फिर भी असीं कई बार जानबूझ के गलत दुआ करते हैं। हाँ जी। पुछो ना तुसीं भी, किद्दां सानूं पता हुंदा भी असीं गलत दुआ कर रहे हैं? पहले तुसीं दसो ना, मैं तो दसना ही। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਟਪਟ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਦੁਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਉਹ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਈ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਆ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਉਤੋਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਦਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਨੈਸ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਭਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਾਲੀ ਆ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਜਲਾਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 33.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦਮ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਭਲਾ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਯੋਜਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਭਲਾ? ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਬੂਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ 4 ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾ ਨਾ ਲਈਏ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਾ ਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਗੇਰੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਆ ਬਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼, ਸਮਰਥ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਦਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਰੇਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਰੇਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਕਦੇ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਆ ਤੇ ਠਾਣਨਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਟੰਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਰੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਜੇ ਢਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਛੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਛੇਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੀਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਛੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਭਲਾ? 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਜੋ ਆਪਣਾ कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫੇਰਦਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਘਿਨਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੂਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। यूहन्ना दी इंजील 9 अध्याय उसकी 31 आयत। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। की जानते हैं असी? परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनता। किहड़े पापियां दी भला? जिहड़े मसीह दे विच आके पाप करदे, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब दवे। सो वचन की दादा हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता ते सब तो पहला प्रार्थना करन दे वेले असी ये विचार करिए मेरे जीवन दे विच पवित्रताई दा लैवल की है ते पाप दे प्रति मैं किन्ना कु जागरूक, पाप दे प्रति मैं किन्ना कु जागरूक हाँ। पाप किद्दां उलझाउंदा है, किद्दां फसाउंदा है, किद्दां साडे मन नूं कठोर करदा है, सारी चीज़ां असीं पिछले दिनां 'च सिੱਖੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੇਵਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਲਾ? ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚਰਚ ਬਣਾਈਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਬਣਾਈਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਧਣਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ
ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਕੰਨ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ कोशिश करते हैं। तो इतने यूना जी लिखा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत हो, पापियां दी नहीं सुनता, पर की लिखा अगर कोई परमेश्वर का की होवे, हुण क्लीयर होगी गल भी परमेश्वर कहना सुनता भला अपने? बोलो सारे कहना दी जी, परमेश्वर कहना सुनूंगा अपने भगतां दे। अगे जाके देखांगे भगत किदां दा हुंदा। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸकी ਇੱਛਾ ਪਰ ਚਲਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਭਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੋ ਵह उसकी ਸੁਣਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਜੀ? ਵह उसकी ਸੁਣਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਇਕਬਾਲ ਕਾਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਭਲਾ? ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੂਗਾ। ਆ ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ YouTube ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੀਜਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਚੌਥਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁਣ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਸਾਈਨ ਰੱਖ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਉਹੀ ਵਚਨ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਭਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਭਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਭਲਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣਾ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਹਦਾ, ਹਨਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਚਾර්य ਰਜੀਸ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਭਲਾ? ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਔਕਾਤ ਭਲਾ ਉਹਦੀ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰੂਗਾ, ਹਨਾ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਤ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ
ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਦੁਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਭਲਾ? ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀਵਨ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੂਕਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਭਲਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਪੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਭਾਪੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਨਜ਼ਰ ਆ। ਕਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੁਆ ਦਾ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੁੱਢਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਭਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ
कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਥਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, यिर्मयाह नबी की किताब 11 अध्याय 14 आयत, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना। की न करना? खुदावंद खुदा अपने दास ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना इन लोगों के लिए ऊंचे सबर से बेनती करना। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਜੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ, ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਰਮयाह ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। पहले ही सावधान करता पाया, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे सब्र से बेनती करना, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਾ ਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ,
ना कोई कहता इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से बेनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। पहली गल तो यह है भी जदों परमेश्वर किसी तो खुश नहीं है तो सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें व्यवस्था नूं सुनन तो कान फेर लिया, वो परमेश्वर की इच्छा के उत्ते चल नहीं रहा, वो परमेश्वर के बंदोबस्त विच रहना पसंद नहीं करता। हुण ये दुचिता है, ये बारे यकूब ने दसिया दुचिते बंदे तो परमेश्वर कुछ नहीं ना उसकी दुआ नूं सुनदा आ। हुण ये की करदे आ, परमेश्वर दे नाल चलना भी चाहुंदे आ ते परमेश्वर दे गल नूं मनना भी नहीं चाहुंदे। ते खुदा कहंदा भी तू एक गल ते पक्की गल कर ले भी जदों इन्हां ते हुण मुसीबत आउणी ते मैं की करना भला, इन्हां दी सुननी नहीं है। जदों मैं इन्हां दी नहीं ना सुननी ते इन्हां दा अगला काम की करना, बोलो तुहानूं पता है। जदों ये आप प्रार्थना करनगे ते इन्हां दी नहीं सुन, पहली गल ते इन्हां प्रार्थना करनी नहीं, क्यों? क्योंकि इन्हां पता साडी सुननी नहीं। समझे नहीं, यकीन करन किदां, उन्हां नूं पता है किन्ने क पानी च असीं ते परमेश्वर दे नाल चलदे नहीं है। उन्हां दा विवेक दसदा है भी असीं परमेश्वर दे नाल चलदे, साडी ते परमेश्वर ने सुननी नहीं है। ते दूजे पासे जे किसी नूं भुलेखा होवे भी चलो प्रार्थना करके देख लेने शायद सुन ही लवे, ते वचन की कहंदा इन्हां दी जदों इन्हां उत्ते जदों विपत्ति आउणी ना, वो विपत्ति किसी ने नहीं लियाउणी, वो विपत्ति भी किन्ने लैके आउणी भला, मैं लैके आऊंगा। ते जदों मैं विपत्ति लैके आउणी है उदों फिर दुआ कित्थे होगी? ठीक है जी। अगे आने भी विपत्ति जिहड़ी आ कहंदा भी जदों इन्हां ते आओगी ना ते इन्हां दी दुहाई मैं की करनी, सुननी नहीं। जदों परमेश्वर ने इन्हां दी नहीं सुननी फिर इन्हां ने सेवक नूं लाउणा फोन, हैलो पास्टर जी मारे गए, हाँ जी की करो भला, पास्टर जी मारे गए। तो पास्टर दा पहला लफ्ज की हुंदा, क्योंकि इधर तो पास्टर नूं पता लग गया हुंदा इहदी कुंडी की है, ये तेरी मुसीबत आई, वो पास्टर नूं भी इधर दा पास्टर जी नाल दे दस दिंदे, पास्टर देखिया चलदा नहीं ना, वो हुण हो गया काम उहदा। ते पास्टर को खबरां की हुंदियां भला पहले पहुंच जांदियां। ते पास्टर दा बहुतियां दा पहला लफ्ज की हुंदा, दशमांश टाइम नाल पहुंचाया सी, ये फिर तेरा 10वां हिस्सा नहीं ना पहुंचा सी टाइम दे नाल, तेरे ते मुसीबत तां आई आ, मैंबरशिप तेरी 3 महीने आई नहीं, ये मुसीबत तां आई आ। पहला तू चंदा चंगा ठीक ठाक दिंदा दा, हुण चंदा तेरा मुट्ठी दे विच आउंदा ते पता नहीं लगदा। हाँ जी, ते 3-4 गल्लां ते पहलां सुणाउणियां ते फिर प्रार्थना वाले पासे सेवक ने जाना है। ते जे कोई इस तो थोड़ा उच्चे लैवल दा, थोड़ा दूजे लैवल दा आ, ते फिर वो उदां कहूगा कोई ना कोई तो गड़बड़ तू कीती होनी आ, तां करके मुसीबत तेरे ते आई आ। कोई ये कहंदा कदी नहीं सुनदा बेटा मेरे कोलों प्रार्थना कराउण दा कोई फायदा, अपने वाल झाती मार, ध्यान दे, बीते दिनां दे विच तू किते परमेश्वर दा दिल ते नहीं दुखाया, बीते दिनां दे विच कोई ऐसी गलती तां नहीं कीती जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद ना होवे। ते अपने पास्ट दे विच जा ते विचार कर, तेरे अगे सारा कुछ फिल्म वांगू चल पैना आ, ओहदा परमेश्वर दे अगे करार कर ते मन लै कि आ गलतियां होईयां, ते अपने पिता दे नाल गल कर ते उहनूं कहो भी पापा जी गलती हो गई माफ़ करो, ते अगे तो करूँगा नहीं है। जदों सच्चे मनो ये करूँगा ते वो जिवें मेरा पिता है उदां तेरा पिता है, ते तेरी सुनूंगा ते उहदा जवाब इदां। हुण सेवक ने नहीं कहना क्योंकि उहदा ते रोटी पानी चलदा फिर इस चीज़, इसलिए उहदे लई इह गल करनी मुश्किल, क्योंकि उहने वचन नहीं सिखाउणा, उहने वो सिखाउणा जिहदे विच उहदा भला होवे। सो वचन दसदा मैं विपता दे विच ये मेरी दुहाई देणगे ते मैं सुनूंगा, नहीं तो जो मैं ना सुनी फिर इन्हां ने तैनूं कहना, ते हुण जदों ये तेरे कोल आउणगे ते तैनूं कहणगे तू किहड़ा काम करना है, तेरा इक्को मकसद है उत्थे बनदा, तू ना दुआ करी, की ना करी, तू ना दुआ करी। अज कोई सेवक पुछदा प्रभु जी इस लई मैं दुआ करां कि ना करां, सेवक ते बेचारे नूं मौत पैनी शुरू हो जांदी। अज कोई फोन आया नहीं, अज किसी ने दुआ कराई नहीं, काम थोड़ा जिहा गड़बड़िया, इस वारी इनकम घट जानी। हाँ जी, न्याणे दी फीसां कित्थों जाणियां, अगे एडमिशनां भी आउण वालियां, ये कित्थों पूरा होना आ। गड्डी ते लै लई सी, हुण
ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਲ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਫੋਨ, ਪਾਸਟਰ ਫਿੰਨੀ ਆਉਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਖਤ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਭਲਾ? ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਮਝਣਾ। ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮਸਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਨਾਲ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਵਤ ਪਾਈ, ਤਾਕਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦੰਦਾਂ ਥੇੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਭੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਲਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਾਸ਼ਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਸ਼ਰੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਕੀ ਹੋਊ ਭਲਾ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਗਵਾਈਆਂ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ? ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੀਏ। ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਭਲਾ ਹਵਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਸਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਦੋਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੈਸਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੈਸੇ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੋ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਭਲਾ? ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਆਨੰਦਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਭਲਾ? ਪੁੱਠਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਫੋਨ ਫਟਾਫਟ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? JFK 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਸ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਵਧਾਏ ਸੀ 15 ਸਾਲ, ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਦਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਮਗੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ ਪਿਆ ਹੀ ਜਰਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਦੱਸ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। सचमुच खुदावंद खुदा, तो रहम कर के तेरे लोग दुआ की परिभाषा को समझ सके। दुआ में कौन से शब्द हों, कैसे शब्द हों जो तुझे पसंद आए, तेरे लोग वही शब्द अपने मुंह से निकालें। खुदा परवानों जैसी जिंदगी हो जो आग से डरे ना, बल्कि आग की तरफ भागे। आग भी अपने आप में सोचने के लिए मजबूर हो कि मैं तो बनाई इसलिए गई हूं कि मैं लोगों को जला सकूं, परंतु ये कैसे हैं जो मुझसे डरते नहीं बल्कि मेरी और भागे आते हैं। और सचमुच जो मौत को तमाशा बनाते हैं वही हैं जो खुदावंद खुदा को कबूल होते हैं। अपने लोगों को बख्श खुदावंद ऐसा दलेरी का आत्मा तो उन्हें अता कर कि हर दुख, हर मुसीबत, हर परेशानी में तेरे लोगों की जिंदगी से वो शांति जो तूने वायदा किया कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति कभी भी इनकी जिंदगी से दूर ना होने पाए, बल्कि हर दुख मुसीबत पर जयवंत होते हुए तेरे लोग खुदावंद तेरे आगे बेखौफ और आनंदित होकर तेरे सामने खड़े हो सके। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम। वतन सियोन ही साडा यारो, वतन सियोन ही साडा यारो, असल ठिकाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना। वतन सियोन ही साडा यारो, वतन सियोन ही साडा यारो, असल ठिकाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना। ए कर साडा तै जाना ते ओ कर साडा पक्का, ए कर साडा तै जाना ते ओ कर साडा पक्का। दुनिया तो मैं नजर हटा के हथ उस घर ते रखा, दुनिया तो मैं नजर हटा के हथ उस घर ते
वतन सियोन ही साडा यारो, वतन सियोन ही साडा यारो, असल ठिकाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना इत्थे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना। दुनिया विच असी हाँ परदेसी, ये है देश पराया, दुनिया विच असी हाँ परदेसी, ये है देश पराया, जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐने मन क्यों लाया, जो जग तेरा नहीं उस जग विच ऐने मन क्यों, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना ही ले जाना इत्थे मन ना आयो पायो, असी स्वर्गी जाना इत्थे मन ना असी स्वर्गी जाना बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना कीमत दे के ही असां उस देश च जाना कीमत दे के ही असां उस देश च जाना एह गल सबनू समझायो जे स्वर्गी जाना एह गल सबनू समझायो जे स्वर्गी जाना वतन सियूं नहीं साडा यारो वतन सियूं नहीं साडा यारो असल ठिकाना इत्थे मन ना लायो पायो असी स्वर्गी जाना इत्थे मन ना लायो पायो असी स्वर्गी जाना असी स्वर्गी जाना असी स्वर्गी जाना असी स्वर्गी जाना हालेलुया खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर अपने आप को तेरे कदमों में लेकर आते हैं तेरे वचन का जो बीज बोया गया हर एक ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए खुदावंद जितनों ने भी अभी सुना और जो भी आगे ऑनलाइन सुने खुदावंद फेसबुक पर जो प्रोग्राम डाला है फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए और अलग अलग ग्रुपों के जरिए खुदावंद जितने भी लोग सुने सब पर तेरा बड़ा फजल हो वचन को समझने की तौफीक बख्श खुदावंद और हर एक ज़िंदगी तेरे वचन की गहराइयों को समझे और उस पर चलने वाले बने हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे आमीन आमीन सब कुछ एमसी की खुदा का नाम